નમસ્તે મિત્રો, પલ્લવી અશ્વથ નંદાણી સકાયટ્રિક સોશિયલ વર્કર મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું વાત સૌનીમાં. And as usual, I'm merging both the talk. So I welcome you in my evening talk too, friends. Thank you so much for your response as far as my yesterday's post is concerned, friend. Very good response, friends. હા મિત્રો, કાલની મારી જે ટોક હતી એમાં જે તમારો રિસ્પોન્સ હતો એ બહુ સારો છે. તમારો ખાસ ખાસ ખૂબ આભાર મિત્રો. હા, આજનો મારો વિષય મેં જે કાલે વાત કરી હતી એના ઉપર નિર્ણય, ડિસિઝન. વી ડિસાઇડ સમથિંગ, ડિસિઝન આપણે જે લઈએ એ નિર્ણયની વાત છે. હા, તો મિત્રો નિર્ણય ઉપર આવવાની ઘણી બધી બાબતો છે. એઝ ફાર એઝ મારો જ્યાં સુધી સલાહકાર તરીકેની જે વાતો છે એમાં કોઈ નોકરી અંગે, પરદેશ સેટલ થવા અંગે, મેરિટલ એડજસ્ટમેન્ટ અંગે, મિત્રતા અંગે, સંબંધ અંગે એવા બધામાં ઉપર માણસને એપ્રોચ કોન્ફ્લિક્ટ હોય, એપ્રોચ એવોઇડન્સ કોન્ફ્લિક્ટ હોય કે જાવું છે ને નથી થઈ શકતું, ના નથી પાડી શકતા, આવી ઘણી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે. તો મિત્રો એ વખતે આપણે આખી પરિસ્થિતિનું પૃથ્થકરણ કરીને પછી જે આપણાથી થતું હોય એ યોગ્ય કરવાનું. અને છેલ્લે હું જેમ કહું છું વી મસ્ટ ટ્રાય, હું તમને બધા જ પોઈન્ટ કહું છું એ પ્રમાણે કરવાના. નહીંતર પછી ભગવાનને કહેવાનું યથા યોગ્યમ તથા કુરુ, એની કંઈક ઈચ્છા હશે. પણ એ વાત તો બહુ છેલ્લે આવ્યો, એના પહેલાં તો આપણે બહુ જ ઝઝૂમવું પડે. Friend, I'm just telling that as far as you have to take certain decision in your, business. If your marital adjustment is concerned, you have to select some line, you have to change the business, you have to settle down somewhere. It can be the family relationship. You have to take certain decision, and at that time, friends, you have to work very hard, analyze the thing. You have to do up till last moment. All resort you should use, and if it doesn't work, then I told that is we just leave it everything to God and we say yatha yogyam tatha kuru. Whatever is the best according to you, you do, God. It is not in our hand then. So let us analyze, friend. મિત્રો, મને જે મારા પાસે કાઉન્સેલિંગના અનુભવ, ઇનફેક્ટ હું પણ ઘણી વાર આમાં શિકાર હું છું. તો જે આવી નાની મોટી વાત આવે છે એના ઉપરથી ઘણા પ્રયત્ન કર્યા પછી ઘણી વસ્તુ સરાડે ચડી જતી હોય છે, પતી જતી હોય છે, ઘણી એવી રહે છે તો એમાંથી નીકળી જવું પડે છે. આવા ઘણા બધા મારી પાસે સલાહકાર તરીકે મેં સલાહ આપેલી છે. તો એના ઉપરથી મને વિચાર આવ્યો કે નિર્ણય, ડિસિઝન. તો કેમાં આપણે નિર્ણય લેવાના હોય છે. તો મિત્રો, નિર્ણય એક તો આપણે લેવાના હોય છે સંબંધમાં. તો કયા સંબંધ? તો કે સામાજિક સંબંધ. એમાં સૌથી પહેલાં સમાજના લઈએ તો આપણે સમાજમાં રહીએ છીએ, સમાજના જુદા જુદા નોમ, ધારાધોરણ હોય છે. એ પ્રમાણે આપણે કરતા હોઈએ તો કોઈક વખત એમાંથી બહાર જવા કે ગમે તે રીતે નિર્ણય લેવો પડે છે. ઘણા નિર્ણયો મિત્રો, I said about the some in relationship we have to take certain decision. Our social obligations and social norms are there, and we have to take the decision accordingly, and you have to go beyond that, and sometimes we have to decide. Secondly, ધંધાકીય મિત્રો, એમાં આપણા ધંધામાં કેટલી બધી વસ્તુ હોય છે જે આપણે નક્કી કરવાની હોય છે મિત્રો, કે અને એમાં બધા નિર્ણય લેવાના હોય છે. એની બાબતમાં વારે વારે ઘણું નક્કી કરવાનું છે. ધંધો લઈને બેસો તેમાં કેટલી બધી જવાબદારી હોય. As far as our business is concerned, we have to take various decisions, friend, and we have to see all aspects. Then it can be shopping also. You are buying new house, you are buying something very costly thing, or whatever, the day-to-day electrical gadgets, whatever, you have to decide you should go for this company or that company. But how would you decide? You have to study all aspects of that, both the company, and then you have to take somebody's advice, somebody's experience, and you have to see that whether it is successful or not. I wanted to buy something. I went to my friend's house and I saw it work.
So it happens. Then shopping, then day-to-day life. Our day-to-day life, we have to take certain decisions just for our helper, for our cook, for deciding their pay or their duties, if they are, fulfilling by and large their duty, how are they, if they are okay, honest and regular, and then we have to leave certain things and we have to take decision. That's what I mean, friend. Then see, it can be, I don't know whether મેં કહ્યું કે નહીં ગુજરાતી થોડું કે આપણે જે રોજિંદા જે કામ કરે છે એ લોકોના વિશે આપણે નિર્ણય આપણા રૂટીન અંગે લેવાના હોય છે કે ભાઈ એ પ્રમાણે આપણે કયા પ્રમાણે લોકો કરે છે અથવા તો એ લોકોની બીજી ઘણી વસ્તુ સારી છે તો આ જવા દેવી છે, એવું બધું જાત જાતનું કરીને ઘર વ્યવહાર મિત્રો ચાલતા હોય છે, નિર્ણય લેવો પડે છે. હા, પછી ઘણી વખત મિત્રો તબિયત અંગે, આઈ કમ ટુ ઇંગ્લિશ, તબિયતમાં એવું થાય છે કે આપણું ડાયગ્નોસિસ થાય પછી એ પ્રમાણે there are certain things કે જે આપણી ઉપર ડૉક્ટર છોડે છે કે મારો તો આ ઓપિનિયન છે, તમારે જે કરવું હોય then what we do, આપણે એકબીજાને પૂછીને એ પ્રમાણેના બીજાએ કંઈ કરાવી હોય ટ્રીટમેન્ટ સર્જરી એને પૂછીએ આપણા કેસમાં કેટલું લાગવું પડશે, પછી ભગવાનને યાદ કરીને we take the decision. See, if you are not feeling well and we have to take certain decision regarding our operation or whatever, no, we will see the similar cases and we may take the second opinion and then we have to decide. તબિયત અંગે હોઈ શકે, પછી yes, then I told you that I have written that there are the certain things and time comes when we have to decide, we have to take decision. નિર્ણય લેવાની ઘડી આવી જાય છે મિત્રો. હા, તો ત્યારે આપણે કઈ બાબત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ, હા, અને પછી નિર્ણય લઈએ. આ બાબતમાં મને છે ને તે થોડું વિષયાંતર છે પણ એક વસ્તુ યાદ આવે છે, રોજ ફેમિલી મને ઘણું યાદ આવી જાય છે કે આઈ ગીવ યુ માય પર્સનલ એક્ઝામ્પલ કે હું બે ભાષા બોલ, હું ઘણી બધી વસ્તુને એલર્જીક હતી ને એના લીધે મેં ઘણી બધી આયુર્વેદિક ને હોમિયોપેથિક ને પણ જે તમારું શરીર ન સહન કરી શકતું હોય એ વસ્તુ તમને સહન થાય જ નહીં, એટલે બહુ પ્રયત્ન કર્યો. બિફોર ગેટિંગ મેરીડ મમ્મીએ પણ બહુ પ્રયત્ન કર્યો, પછી મેં ઓનેસ્ટલી ઘણું બધું સુવર્ણ ભસ્મ ને બધું ઘણું કર્યું, પણ મને જે ખાટી ને વેચાર વસ્તુની જે સખત એલર્જી છે ને રેશ નીકળે ને બધું, તો અને પછી રહી જાય છે અને પછી એન્ટી એલર્જીકની કોક વાર તો પછી અસર થતી બંધ થઈ જાય. તો આવા સંજોગોમાં વોટ માય મધર વોઝ ટેલિંગ, she was telling me, baby, in those days, I'll tell you, the mothers, they can't call us by our name. So, friends, she told કે મારી દીકરીએ બધા જ પ્રયત્ન કર્યા હશે, કોઈ વસ્તુ કચાશ નહીં રાખી હોય, ત્યારે જે કહે અને એ કહે એટલે ફાઇનલ, પછી આપણે એના સજેશનને કોઈ અવકાશ જ નથી. એને મારી ઉપર એવી ફેથ હતી ને હું એવી છું એ ખરી. તો ફ્રેન્ડ, શી વોઝ ટેલિંગ that she must have done everything and then she might have come to the conclusion and she is not taking certain things, then we should not emphasize એવી રીતે. So then what we have to do before taking any decision, પરિસ્થિતિનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરો. We should think about the pros and cons, and we must try to analyze and study the situation fully. બધા એના પાસાનો અભ્યાસ કરીને પછી એની માહિતી મેળવવાની. એમાં એક વસ્તુ I would like to add. Try to analyze the situation thoroughly, but while doing this, be honest. પ્રમાણિક રીતે એનું મૂલ્યાંકન કરો. તમે ઇન્વોલ્વ પાર્ટી હો તો પણ તમે બે વસ્તુ, હું તમને એક વાત કહું, આમાં પણ એક વાત આવે છે. માય હસબન્ડ વોઝ હાઈકોર્ટ જજ, હર્ષવર્ધન અંતાણી, ઇઝ નો મોર. તો હું એને ઘેર આવીને કંઈક થાય ને તો હું એને વાત કહેતી. I'll just stand in front of him and I'll tell him. He being judge, he used to listen me.
બહુ શાંતિથી મને સાંભળે. પછી છેલ્લે એણે કીધું કે ઇન્ફોર્મેશન વાઇઝ ઇટ ઇઝ ઓકે પલ્લવી, તું જે કહે છે એમાં તું સાચી જ છે, પણ આઈ વુડ લાઈક ટુ નો સર્ટન થિંગ કે તે આ વાત કેવી રીતે રજૂ કરી હતી. સો in the same tone I said, he said no, આ તારું થોડું હાર્શ થઈ ગયું. સો નિષ્પક્ષ રીતે એ તો જજ હતા એટલે એવું કરતા, પણ હું પણ નિષ્પક્ષ રીતે મારી જાતને વિચારી શકું છું. when you are analyzing the thing, even if you are involved, party, friends, you should be honest. હા, ક્યારે જ્યારે તમારો નિર્ણય તમને ક્યારે સાચો લાગશે, આ બધું કર્યું હશે તો તમને થશે ના હવે કોઈ અવકાશ છે નહીં, આઈ ડીડ એવરીથિંગ. ફર્સ્ટ થિંગ. સેકન્ડ, નિષ્પક્ષ. દેન ધીરજ રાખો, બી પેશન્ટ. થોડા પેશન્ટ તમારે રાખવી પડશે, કારણ કે આમાં ઇટ ટેક્સ ટાઈમ. યુ શુડ નોટ બી ઇન હરી. ગીવ ઇનફ ચાન્સ એન્ડ વેટ એન્ડ સી ફોર ધ benefit of doubt, and different time the person may change his mood and all, but it remains the same all the time, then there is something wrong. Then friend, ધીરજ રાખવાની. પછી ચકાસવાનું ટોટલી બધું કઈ રીતે, તો ભાઈ ધ સિમિલર ગ્રાઉન્ડ ઉપર બીજા કયા વ્યક્તિને આવું થયું છે, એને શું અનુભવ, એ બધી રીતે તમારે એનું એટલું એનાલિસિસ કરી નાખવાનું. ચકાસ્યા પછી કોઈ અવકાશ જ ન હોય. પછી સમટાઈમ્સ leave the thing as it is. For some days someone છોડી, પછી સામેવાળી વ્યક્તિને રિયલાઇઝ થાય કે ભાઈ આ નાના હો આમાં મારું એ નાનું એ છે, શું કામ તાણી તું શું છોડો ને. So just keep the thing as it is. Give pause, give some time, and both the party may understand and may come to some conclusion. Okay, let us forget whatever, huh? So give time. And sometimes it happens that you don't know the whole situation, you know some part of it. The person doesn't want to clear it, or doesn't want to show it, or you may not get able to get the information why he is behaving, or why he is not in that manner, or why he is not accepting your business proposal, or whatever. So you must see that you get all the information. તો મિત્રો, તમને બધી જ માહિતી કદાચ થોડીક રહી ગઈ હોય, સંદિગ્ધ હોય, ગમે તે, તો એમાં પૂરતી તપાસ કરી લે. આટલા પાસા તમે કર્યા હોય, સ્ટીલ વન પોઈન્ટ આઈ એમ ટેલિંગ કે તમારા તમારા તરફથી ક્યાંય કચાશ નથી. એટલે તમારે છે ને તે કોમ્યુનિકેશન કરી જવું, તમારા સ્વમાનના ભોગે વારંવાર. તમને રેસ્ટ ઓફ ધ પર્સન જો તે જાણતા હશે તમને, તો એ લોકો તમને ચોક્કસ મૂરખ અને નકટા કહેશે. હા, પણ ઇન ઓર્ડર ટુ કીપ ફૂલ સ્ટોપ તમારી જાત માટે, કે ભાઈ તમે તો તમારું સ્વમાન ગુમાવીને, કાલે મેં કહ્યું હતું બહુ નજીક ના એના માટે સ્વમાનનું કંઈ હોતું નથી. તમને રિલેશન જ દેખાય છે, એનું હિત જ દેખાય છે. હા, તમે એને એટલા બધા એક્સેપ્ટ કર્યા હોય ને કે એના વિચિત્ર વર્તન કે એની વિશિષ્ટતા, કે તમે એને બહુ ગણતા નથી. વિશિષ્ટતા તો ગણવી જ પડે, પણ વિચિત્રતા તો ગણી ખાવી પડે. તો મિત્રો છે ને, ક્યાંય પણ there should not be any loophole or any what should I say, any point should be not taken into account. You must, at the cost of your self-respect, you should go and communicate and try to clear your point. Very difficult. Some of you or some of us might see for one or two events, and if they are, they have to suffer the same thing, they will live it. They won't think this much. But if you want to be clear, and if you want to put the full stop, તો આ બધું કરી જવું એકવાર. હા, તો પછી શું થાય? વન્સ યુ ડિસાઇડ, જો એકવાર તમે નક્કી કરો, હા, તો શું, તો એને ફાઇનલ તમે જો ગણો, તો સ્ટીલ there is one thing, કે you can come out of the situation and you can put your emotion aside, but there are certain relations where you can't put the full stop.
you have to, you just carry on. Like, it can be your boss. You have to, next day you have to tell him good morning. Then it can be your family member, your job, your friend, husband and wife, whatever, your elder persons, like that. Staying in the same family, interaction is there. You don't want to go and stay in a separate house like that. In that way, what you have to do, you have to be strong, and you must not go deep into relationship, but you must keep status quo, workable relationship. You don't have any grievance, you don't have any grudge. Just keep as it is. It is difficult, it is not possible for youngsters. And I am telling because I am, now I am grown up. Otherwise it is very difficult. But I am just telling, this is my experience, and this I have, advised to many of my clients, and they are successful. They are telling that if this, the thing comes to divorce, then I tell them that it is already spoiled. If you just neglect certain points, and if you just keep the thing going, then after certain, years or months, they come and they tell me that the thing is as it is, but so and so is not in picture now, so I can manage. એટલે આવું થાય કે તમે બધું બગડ્યું છે તો થોડુંક વાર એકવાર પ્રયત્ન કરી જો, ને કોઈક વાર એમાંથી ડિવોર્સના કેસમાં મારે 1-2 વાર એવું થયું છે કે ભાઈ એક જાતની સમજૂતી ઉપર આવી જાય એવું કે જો થર્ડ પર્સન બહુ ના હોય પિક્ચરમાં, તો પછી એ નહીં, પછી કંઈ અનુભવ થયો હોય, એટલે એવા 1-2 મેં જોયા છે. તો એટ દેટ ટાઈમ યુ હેવ ટુ કીપ વર્કેબલ રિલેશન. એન્ડ બધું અજમાવ્યા પછી મિત્રો, જો કંઈ વર્કઆઉટ થાય જ નહીં તો એક જ વસ્તુ છે, પાસા ફેંકે જનો સર્વે દા દેવો હરી હાથ. તમે ટ્રાય કરી, કુદરતને મંજૂર નથી, યુનિવર્સને મંજૂર નથી, અંજળ નથી, તમારા ઋણાનુબંધ પૂરા થયા છે, તમારા કાર્મિક રિલેશન હતા એ તમે ભોગવી લીધા, દેન ઇટ ઇઝ ઓવર. એમ માનીને તમારે એનાથી આગળ એવું માનવાનું કે વોટ એવર ભગવાન જે કરે છે આનાથી સારા માટે કરે છે, કંઈક મને ચેતવે છે. સો ઇફ યુ ડુ એવરીથિંગ and you have tried everything, I think I won't revise, it would be very long. I may quickly. Then you have to understand that there is we tell it learn them, that is the time is up now, and there is no scope, and God is doing this, universe is doing this, universe is giving you some signal, chetavani, and God wants to give us best, not even better, best. That's why this thing happened. તો આ વાત છે મિત્રો. તો નિર્ણય ઉપર આવતા પહેલા કયા કયા નિર્ણય હોય? સંબંધ, ધંધાકીય, ખરીદી અંગે હોય, રોજિંદા વ્યવહાર અંગે હોય, તબિયત અંગે હોય. It can be about relationship, social status, it can be business thing, it can be shopping, it can be daily routine, it can be about your health, and many things. At that time, what we have to do? You have to do the thoroughly, you have to analyze the situation honestly. તમારે પ્રમાણિકપણે પરિસ્થિતિનું અર્થઘટન કરવું. Then you have to keep the thing as it is, and you have to wait and give some time. થોડુંક ટાઈમ આપી જુઓ કદાચ. બી પેશન્ટ, ધીરજ રાખો, ચકાસો. You should be very much, you should take all the points in your mind before. And there must be, possibility that you don't know the whole situation, you know some part of it. તમને કદાચ આખી પરિસ્થિતિ ખબર ન હોય તો એ જાણવા કોશિશ કરો. અને છેવટે આ બધું કરો તો તમારા મનમાં ક્યાંય રંજ ન રહે, એટલે તમે અપમાન સહન કરીને પણ એ વ્યક્તિના પગે પડો. હું એક્ઝાઝરેશનથી બોલું છું, આઈ એમ સોરી, ડોન્ટ ગો ઓન માય વર્ડ્સ. જરાક હું એક્સાઇટમેન્ટ વધી ગયું. તમે એને ફરીથી કહીજો, પણ તમે એ વ્યક્તિને વારંવાર એની પાસે જાઓ તો ઘણા તો બીજી વાર સામે ન જો. એટલે હું કહું છું, મારાથી એટલે બોલાઈ ગયું કે ઘણા તો આ તો તમે એકવાર ટ્રાય કરો તમારા અહમને, તમારું રિલેશનશિપના
હિતમાં, એ જો એટલું બધું ઇન્ટેન્સ હોય તો. હા, અને એ કંઈ જ ના હોય તો પછી દેન યુ ટેક ડિસિઝન. પણ દરેક વખતે ફૂલ સ્ટોપ નથી થઈ શકતું બહુ નજીકના સંબંધોમાં. હા, એ તો તમારે રાખવા જ પડે. તમે કંઈ જુદા કટ ઓફ થઈને એક બંગલામાં રહ્યા જ કરો ને કોઈની સાથે હળો એ તો બનશે જ નહીં. એ તો તમારી દુનિયાને ડરે કે ગમે તે રીતે તમારા શરીરના ડરે તમારે, તો પછી એવા સંજોગોમાં વર્કેબલ રિલેશન રાખો ને એમાં તમે ભૂલ કરી અત્યારે તમારા લાગણીશીલ થયા નહીં થાય. બાકી અને નાના હોય ત્યારે નથી થતું, થોડા મોટા થયા પછી કદાચ થાય. અને પછી છેલ્લે ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ ઇન યોર હેન્ડ, એ નહીં હતી. God has planned something best thing, and that's why he is giving you signal. You must understand, you must catch that signal. તો મિત્રો, આ હતી વાત નિર્ણયની. તમને કેવી લાગી? આમાંના નાના મોટામાંથી બધા જે સ્ટેપ્સ કીધા ને એમાંથી કોઈક રસ્તેથી જ સોલ્યુશન મળી જતું છે. પણ ઇન સમ સ્ટબન કેસીસ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. તો એ વખતે તો તમારે ઇટ ઇઝ યોર મિસ્ટેક, or it is your the person who has come to you for counseling, his mistake. I am telling my only, so everything I take it on me. So it is your mistake that you selected wrong person, and you expected much, you gave much. It can be like that. તો મિત્રો, આવું છે માનવ સંબંધ ઘણા બારીક છે. તો નિર્ણય ઉપર, કોઈ પણ ડિસિઝન ઉપર આવતા પહેલા સંબંધ કેમ, કોઈ પણ તમારે કેટલી નાની નાની વાત આવશે. ઘર લેવાનું હોય, આ હોય તે હોય, લાઈન સિલેક્ટ કરવાની હોય, ક્લિનિક શરૂ કરવું કે આમ કરવું, અહીંયા રહેવું કે એબ્રોડ રહેવું, અરે તમારે પરણવાનું હોય. તો થોડું ભગવાન ઉપર છોડો. બાકી આ તમે બધું તમારું ડાપણ ડોળી લો ને એ જો બરાબર હોય ને તોય ના થાય તો પછી કંઈક એના માટે બીજું ડીલ છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ સો મચ. થોડો વધારે ટાઈમ હશે અહીંયા. who did not vote for so and so એવું બધું લખ્યું છે ને, જાતું નથી. ઇફ આઈ ટ્રાય ટોટલી માય ધીસ થિંગ વુડ ગો સ્ક્રીનનું એટલે. સો ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ સો મચ. એન્ડ વાય આઈ એમ હિયર, yesterday this was ready but I had gone to, oh God, I forgot one thing. Dekho, see, in your I don't have that mantra with me and I don't have that garbo. Friends, there are 4 Navratri 9 nights, and where the Ambaji is worshipped in different form on different days and with different purpose. This is Chaitra Mahinana Navratri. This is the first day, friend, and Ma Amba blesses, friends. And I wanted to, I'll sing just two line of one garbo. It is about the sari which goddess is wearing, and it is my favorite one. I may sing the whole one tomorrow, but I can't forget my ma today. So I'll have to pray. That was I'll try.